I welcome you all to this user awareness program for NDLI. First of all, I would like to thank Mrs. Rajalakshmi for such a wonderful introduction. I hope I will live up to it. Now, first of all, I would like to thank our dear principal, Dr. M. Kavita, and our librarian, Dr. S. Sundareswari, and Dr. M. Duraisamy, Secretary, NDLA. So in this session, we shall discuss some basic things about NDLA and how to use NDLA. So in the session, I'll say make it bilingual. So நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு இங்கிலீஷ்லயும் சொல்றேன், தமிழ்லயும் சொல்றேன். So யாருக்காவது ஏதாவது டவுட் வந்ததுன்னு சொன்னா, please put it in the chat box. I know you cannot unmute your microphone and speak. So I request you to please post your doubts in the chat box. So நான் இந்த செஷன்ல உங்களுக்கு சொல்லித் தர போற விஷயங்கள் எல்லாமே நாங்க ஒரு ஒர்க் ஷாப் அட்டெண்ட் பண்ணப்போ டாக்டர் விக்னேஷ் ஸ்வர்ணமோகன், he is the chief strategic and outreach officer NDL. சார் தான் எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே கிளாஸ் எடுத்தாரு. So all the concepts that I am going to explain to you were explained to us by Dr. Vignesh Swarnamohan. So with all due respect to sir, I begin this program. So NDLA பத்தி நம்ம முதல்ல பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி, first of all, I want all of you to listen carefully, because if you know how to use NDLA, so NDLA கரெக்டா எப்படி யூஸ் பண்றது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா, ஸோ உங்களுக்கு நிறைய டைம் மிச்சமாகும், பணமும் மிச்சமாகும். ஸோ அதை கொஞ்சம் மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு ப்ளீஸ் ஸ்டார்ட் டு திஸ். நவ் as a first step of my presentation, I'll tell you the agenda of my presentation. So என்னுடைய presentation எப்படி இருக்க போகுது, அதோடைய ஒரு அவுட்லைன் என்ன அப்படிங்கிறது நான் சொல்றேன். I'll just slowly walk you through the various parts of my presentation. So the first part of my presentation is going to be about a very brief introduction to NDLA. So in the section, so NDLA பத்தி ஒரு சில முக்கியமான தகவல்கள், so NDLA அதோடைய கான்செப்ட் என்ன, so அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் நான் சொல்றேன். So the second part is hands-on demonstration. As I am sharing my screen, I will try to share my browser as well. என்னுடைய வெப் ப்ரௌசரையும் ஷேர் பண்ணி NDLA எப்படி ஆக்சஸ் பண்றது அப்படின்னு நான் ப்ராக்டிக்கலா சொல்றேன். So that will be my second part. The third part will be about the importance of NDLA. So எதனால NDLA யூஸ் பண்றோம், ஏன் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே கூகுள்லயே கிடைச்சிருக்கு, எதுக்காக NDLA யூஸ் பண்றோம். ஸோ இது போன்ற கேள்விகளுக்கு எல்லாம் இந்த செக்ஷன்ல நான் விடை தரேன். The final section will be about NDLA club. ஸோ நம்ம காலேஜ்ல வாட்ஸ்அப் குரூப் ஆரம்பிச்ச நாள்ல NDLA என்ன சொல்லி நிறைய பேர் மெசேஜ் பண்றீங்க, கொஸ்டின் கேட்டுருக்கீங்க. ஸோ அதை பத்தி இப்போ நம்ம பேசுறோம். அந்த NDLA கிளப்ல என்னெல்லாம் பண்ண முடியும், அதோடைய எய்ம் என்ன, அதை பத்தி நான் இந்த செக்ஷன்ல பார்க்கணும். ஸோ இப்போ இந்த 4 செக்மெண்ட்ல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான செக்மெண்ட் எதுன்னு பார்க்கணும், இந்த செகண்ட் செக்மெண்ட் தான். ஸோ இந்த செகண்ட் செக்மெண்ட்ல தான் நம்ம NDLA எப்படி யூஸ் பண்றது. So I think there are almost 99 participants, almost 100 participants. So நிறைய பேர் NDLA எனக்கு யூஸ் ஆகுமா ஆகாதா அப்படின்னா டவுட்ஸ் இருக்கு. But I think NDLA is for everybody. Everybody can use NDLA. You may be a beginner, you may be a school student, or you may be a college student, or you may be a researcher or a professional. So even if you are a person who is just sitting at home, NDLA is going to be of great help. So நீங்க யாரா வேணா இருக்கும், ஸோ உங்களுக்கு NDLA நிச்சயமா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ அது நீங்களே கொஞ்ச நேரத்தை. So before I start to talk about other issues, I will try to describe the 4 letters in NDLA. So the NDLA அப்படிங்கிற இந்த டைட்டில் இருக்கக்கூடிய 4 எழுத்துக்களை நான் ஒன்று ஒன்றா உங்களுக்கு டிஸ்கிரைப் பண்றேன். So the first word is N. It stands for national. So NDLA is a Government of India initiative. It comes under Ministry of Education. So இது ஒரு இந்திய அரசாங்கத்தால் மக்களுக்காக நடத்தப்பட்ட ஒரு சர்வீஸ்.
The next word is, sorry, next letter is D, that is digital. So digital அப்படின்ற word நம்ம அடிக்கடி லைஃப்ல யூஸ் பண்றது எல்லாமே இன்னைக்கு டிஜிட்டலா இருக்கு அப்படின்னு. So what is the meaning of this word digital? So digital means data which is available in electronic form. So electronic formல இருக்கக்கூடிய டேட்டா எல்லாத்தையும் நம்ம டிஜிட்டல்னு சொல்றோம். So அதை ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு நமக்கு ஒரு கம்ப்யூட்டர். So the digital data includes everything. It includes text, it includes video, it includes audio, and all other file formats. So this is the second letter of NDLA. The third letter is a very popular letter. It's been there for a very long time. So ரொம்ப நாளா இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம், that is library. So we all know that library is a place where books are stored. It is a knowledge storehouse. It is used for reading. But today I think libraries have come a long way. So நீங்க வந்து லைப்ரரியில வந்து we are able to watch videos, we are able to listen to audio. There are audio books, a lot of other forms of information which we find in libraries. So the last word is our India. So this is a government of India initiative for Indians and for the others as well. So these are the four basic letters in NDA. So இதல நம்ம முக்கியமா பார்க்க வேண்டியது இந்த ரெண்டு வேர்ட் தான். So digital and library. So libraryனா எல்லாருக்குமே தெரியும், ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு மெம்பர்ஷிப் வாங்குறோம், வாங்கிட்டு நமக்கு தேவையான புக்ஸ் நம்ம தேடி படிப்போம் லைப்ரரி. ஸோ டிஜிட்டல் லைப்ரரி அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்மளுடைய புக்ஸை வந்து டிஜிட்டல் ஃபார்ம்ல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம், நமக்கு தேவையானப்போ ஆக்சஸ் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ அந்த டிஜிட்டல் அண்ட் லைப்ரரி இந்த ரெண்டு விஷயங்களும் ஒன்னா சேரும். ஸோ அங்க வந்து ஒரு மிகப்பெரிய நாலேஜ் எக்ஸ்ப்ளோஷன். ஸோ அங்க வந்து கற்றல் வந்து மிகப்பெரிய அளவு நடக்கும், ஒரு பெரிய லார்ஜ் ஸ்கேல்ல நடக்குது. ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது நான் டிஜிட்டல்னு சொல்லும்போது அது வந்து எலக்ட்ரானிக் டேட்டா. ஸோ லைப்ரரின்னு சொல்லும்போது இஸ் a place where physical books and other materials are stored. ஸோ இப்போ டிஜிட்டல் லைப்ரரி அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த லைப்ரரி வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டருக்குள்ள போகும். ஸோ அந்த கம்ப்யூட்டர் மூலமா நம்ம லைப்ரரி ஆக்சஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக்கா டிஜிட்டல் லைப்ரரி. ஸோ நவ் இஃப் யூ லுக் அட் தீஸ் ஃபோர் வேர்ட்ஸ் NDLI, you would understand what this project is for. So National Digital Library. So இப்போ இந்த டிஜிட்டல் லைப்ரரி இந்த NDLI யார் ஹோஸ்ட் பண்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா IIT Kharagpur. ஸோ அவங்க தான் ஹோஸ்ட் பண்றாங்க. ஸோ we should thank them for the service that they are doing. ஸோ இப்போ இந்த NDLI இப்போ நம்ம பார்த்த இந்த 4 லெட்டர்ஸ்மே வந்து are the part of this NDLI, that is National Digital Library of India project. Okay. So now we shall move into the next slide, that is NDLI is a virtual repository. Okay, I'll try to mute and unmute again. Just check. I hope it is better now. Okay, thank you. So NDLI is a virtual repository. So when you say repository, it simply means storehouse. Okay. So repository is a place where say things are stored. So இப்போ NDLI வந்து நம்ம ஒரு ரெபாசிட்டரின்னு சொல்றோம், ஒரு ஸ்டோர் ஹவுஸ்ன்னு சொல்றோம். ஸோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த முன்னாடி ஸ்லைட்ல பார்க்கும்போது நம்ம என்ன சொல்றோம்னா அந்த புக்ஸ் எல்லாம் இருக்கும், ஆடியோ வீடியோ எல்லாமே நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ இங்க NDLIல என்ன ஸ்டோர் பண்ணிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே இல்லை. இட் இஸ் an empty repository. ஸோ அது ஒண்ணுமே கிடையாது. ஸோ அப்போ எப்படி வந்து இவ்வளவு விஷயங்கள் அதுல ஸ்டோர் ஆகிருக்கு அப்படின்றத பார்க்கணும். ஸோ NDLI stores only the metadata for searching and browsing. ஸோ இந்த இடத்துல இந்த ஸ்லைட்ல ரொம்ப முக்கியமா நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம் metadata. So in English, the dictionary tells us that the word metadata means data about data. So data பத்தின data தான் metadata அப்படின்னு சொல்றோம். So இந்த இடத்துல books பத்தின டீடைல்ஸ், அதாவது book sources எங்க இருக்கு, அதை எப்படி அக்சஸ் பண்ணலாம், அதற்கான லிங்க் என்ன, ஸோ இது போன்ற அந்த டெக்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும்தான் NDLI. ஸோ நம்ம NDLI வெப்சைட்ல லாகின் பண்ணி போகும்போது ஒரு புக்கையோ இல்லை வேற ஏதாவது ஒரு வீடியோக்கோ சர்ச் பண்ணும்போது அதோடைய மெட்டா டேட்டா மட்டும் தான்.
அதாவது அந்த புக் எங்க இருக்குன்ற டீடைல் மட்டும் தான். ஸோ நம்ம அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணா NDLI will take us to the source. ஸோ அந்த சோர்ஸ்க்கு நம்ம NDLI வெப்சைட் எடுத்துட்டு போவோம். அந்த ஒரிஜினல் சோர்ஸ் வேற ஏதாவது ஒரு இன்ஸ்டிடியூட்லயோ இல்லை வேற வெப்சைட்லயோ இருக்கு. அங்கிருந்து நம்ம அதை அக்சஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இதான் அதோடைய ப்ராசஸ். ஸோ இது இன்னும் கூட ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும். Today there are a number of e-commerce websites, right? So we purchase a lot of objects from Amazon and Flipkart and maybe Ajio or Meesho. There are so many e-commerce applications. So these websites, they do not store anything in their websites. They just store details about the product that the seller is. So ஒரு செல்லர் விற்கிற ப்ராடக்ட்ஸை பற்றின டேட்டா, டெக்ஸ்டுவல் டேட்டா மட்டும் தான். ஸோ வேற எதுவுமே இல்லை. ஸோ கிட்டத்தட்ட NDLIயும் அதே மாதிரி நம்ம தேடுற இன்ஃபர்மேஷன் வந்து எங்க இருக்கோ அதை வந்து ஈஸியா எடுத்து நம்ம தேடுறதுக்கு இந்த மெட்டா டேட்டா ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ தே வில் ஸ்டோர் ஒன்லி த மெட்டா டேட்டா இந்த வெப்சைட்ஸ். ஸோ அவங்களுடைய வெப்சைட்ல மெட்டா டேட்டா மட்டும் தான் இருக்கு. நான் அதை உங்களுக்கு ப்ராப்பரா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். மெட்டா டேட்டா எப்படி இருக்கு, நம்ம தேடி போற புக் என்ன நமக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம், அந்த புக் எங்க இருக்கு அப்படின்னு NDLI will take us. ஸோ இப்போ NDLIல என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன்லி தி டெக்ஸ்டுவல் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் various material. So the textual material மட்டும் தான் இருக்கு. So I think the computer science students might know more about this word called metadata. But என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் எப்படி சிம்பிளா பார்க்கறேன்னா it is data about it. So இப்போ இந்த டேட்டா பத்தின இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் தான் இங்க இருக்கு. அந்த ஃபுல் டெக்ஸ்ட் எங்க இருக்கு, நம்ம தேடி போற புக் எங்க இருக்கு அப்படின்ற நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. The full text is actually stored in the source. ஸோ அந்த சோர்ஸுக்கு தான் நம்ம இந்த NDLI வந்து ஆக்சஸ் பண்ணுவோம். இப்போ இந்த சோர்ஸஸ் என்ன, இந்த சோர்ஸ் என்ன, அது எங்க இருக்கு, ஸோ அப்படின்றது நம்ம நிச்சயமா பார்க்கணும். ஸோ I just given some of the company logos. So I think more than 300 major contributors are there in NDLI. ஸோ NDLI உடைய சோர்சஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ அதில் ஒரு சில லோகோஸ் தான் நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இதுல நமக்கு 1 or 2 தான் ரொம்ப ஃபெமிலியரா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். I think we have this logo of Bharatdasan University, and then we have the logo of Shodh Ganga, and then we have LibriVox, and then we have Microsoft, and then South Asia. So I think the other professors might recognize other logos. So இப்போ ஒரு சில யூனிவர்சிட்டிஸ் அவங்க கிட்ட இருக்க இன்ஃபர்மேஷனை NDLI கிட்ட ஷேர் பண்ணும்போது அதை வந்து அந்த லிங்க் எடுத்து நம்ம சர்ச் பண்ணும்போது கொடுக்குறாங்க. ஸோ அதே மாதிரி பெரிய கம்பெனிஸ் கூட இருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் we have this company called LibriVox. It is actually free audio book service. ஸோ ஃப்ரீயான ஆடியோ புக்ஸ் எல்லாமே கொடுக்குறாங்க. ஸோ அந்த ஆடியோ புக்ஸ் வந்து இப்போ நம்ம NDLI இருந்து ஆக்சஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய சோர்சஸ் அவங்க கிட்ட இருக்கு. ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம NDLI மூலமா ஆக்சஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் என்னன்னா, why can't we access the source directly? ஸோ நான் வந்து இந்த சோர்ஸை போய் டைரக்டா அக்சஸ் பண்ணிக்கலாமே அப்படின்னு கேட்குறேன். ஸோ அதுக்கு என்ன ஆன்சர்னு பார்த்தோம். எல்லா சோர்ஸுமே நம்மளால ஃப்ரீயா ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. ஒரு சில சோர்சஸ் வந்து த்ரூ NDLI போன மட்டும் தான் நம்மளால ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அது ஒரு பாயிண்ட். The next point is we are getting all the sources under one single umbrella. நம்ம இந்த கோர்சஸ் அத்தனையுமே, இந்த சோர்சஸ் அத்தனையுமே ஒரே இடத்துல நமக்கு கிடைக்கும். ஒரே இடத்துல இத்தனை சோர்ஸும் கிடைக்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம். ஸோ இவ்வளோ வெப்சைட்ஸ்ல நம்ம போய் தனித்தனியாக ஆக்சஸ் பண்ண வேண்டிய விஷயம் ஒரே ஒரு சர்ச் டவுன்ல NDLI வெப்சைட்டை நம்ம எடுத்துக்கணும். ஸோ இப்போ NDLI உடைய சோர்சஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஸோ போன ஸ்லைட்ல NDLI எம்டி பாக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம். அதுல இருக்கிறது வேற ஒண்ணுமே கிடையாது, மெட்டா டேட்டா. ஸோ அந்த மெட்டா டேட்டா இந்த சோர்சஸ்க்கு நம்மள லீக் பண்ணும். So the next important part is, so I've told you what is NDLI and how it is giving us all the data. The next question you would ask me is how to access NDLI. So எப்படி வந்து NDLI access பண்றது, so எப்படி நம்ம அதை யூஸ் பண்றது அப்படின்றது next question. So the first method is using your laptop. So உங்களுடைய லேப்டாப் யூஸ் பண்ணுங்க. Using your web browser you can access the NDLI website. So you can use any browser.
maybe Chrome or Edge or Firefox, any browser. You can use any browser to access the NDLA website. So I think, for studying and collecting information, gathering data, you can use the method. So ஒரு ரெஃபரன்ஸ் மட்டுமே யூஸ் பண்ற மாதிரி இருந்தா நம்ம மெத்தட் 2 பார்க்கலாம், அது என்னன்னு சொல்லுங்க. பட் நீங்க டேட்டா கேதர் பண்றீங்க, ரிசர்ச் பண்றீங்க, ஸோ நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் மேபி கலெக்ட் பண்ணி ஒரு ரிசர்ச் பேப்பர் எடுத்துக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது யூ கேன் மேக் யூஸ் ஆஃப் மெத்தட் 1, தட் இஸ் யூசிங் அ லேப்டாப். ஒரு லேப்டாப் யூஸ் பண்ணி நீங்க வெப் ப்ரௌசர் மூலமா NDLA access பண்ணுங்க. Next, the second method is by using your mobile phone. So I think many of the students have installed NDLA app. I see today many students are familiar with mobile phones than laptops. So laptops விட வந்து mobile phones வந்து உங்களுக்கு யூஸ் பண்றது தெரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்க. ஸோ அதனால உங்களுடைய மொபைல் போன்ல இருந்தும் நீங்க NDLA ஈஸியா அக்சஸ் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ நம்ம மொபைல் ஃபோன் சொன்னா 2 types of phones இருக்கு. ஒன்னு ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன்ஸ், இன்னொன்று வந்து ஆப்பிள் ஃபோன்ஸ் இருக்கு. ஸோ iOS phone. So many of you, 99.9 of you in our college, you have Android phones. So in Android phones, you have a place called Play Store. Play Store lo put neenga NDLA appdi type panni and the NDLA app வந்து list காட்டும். So அதை வச்சு நீங்க you can download and start using. இதே நீங்க iOS app யூஸ் பண்றீங்கன்னா, say if you're using iPhone or iPad, what you have to do is you have to go to the App Store. So Androidல வந்து எப்படி Play Store இருக்கு, அந்த மாதிரி Apple phonesல App Store. So App Storeல போயிட்டு நீங்க NDLA போட்டா எந்த ஆப்லயும் வராது. So what you have to do is type the full name. So National Digital Library of India. So அதை வந்து நீங்க அந்த full name டைப் பண்ணா மட்டும்தான் உங்களுக்கு அந்த App Storeல NDLA app காட்டும். You can download it and then use. So I'll try to demonstrate how to use NDLA. I'll try to show you both the methods. Okay. Before we move on to the practical session, I would like to show you some very interesting stats about NDLA. So NDLA is very interesting and fully see in the tabular column, on the left hand side, I have given you the names of subjects, and on the right side, I have given you the count of the contents in that particular subject. So left side la vandu full subject names வந்து நான் கொடுத்திருக்கேன். Right side la அந்த subject உடைய content வந்து எவ்வளவு வந்து NDLA இருக்குங்கற count இருக்கு. So இந்த count நீங்க பாருங்க. For the first one, that is CS, Information and General Knowledge, Computer Science, Information and General Knowledge. So இது பாருங்க, it starts with a crore. So 1,64,68,018. So இவ்வளோ content வந்து அந்த first subject. So இதுல நிறைய subjects. So எல்லா subjectsமே வந்து very important. But நமக்கு அதிகமான content பாருங்க. CS இருக்கு. Next you have technology. Okay, the top 2 இதுதான். So இது சேர்த்து நீங்க ஆட் பண்ணி பாருங்க. I'm not just going to say read through this. நான் படிச்சு ஒரு நம்பரா படிச்சு டைம் வேஸ்ட் பண்ணி உங்க போர் அடிக்க விரும்பல. So என்னென்ன நம்பர் இருக்குன்றது நீங்களே கவுண்ட் பண்ணி பாருங்க. Flow of content. So this is unbelievable. So I think we should really thank the government of India for undertaking such a project. So இவ்வளோ content வந்து இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு அறிவு சுரங்கம்னு சொல்லுவாங்க. அந்த அளவுக்கு இவ்வளோ content ஒரு இடத்துல கொண்டு வந்து பேக் பண்ணி வச்சு. It is not something easy. So என்னென்ன சப்ஜெக்ட் இருக்குன்னு பாருங்க. Philosophy and psychology is there, religion is there, social sciences, language, natural science and mathematics, arts, literature and rhetoric, history and geography. So almost all the subjects are covered. So இதெல்லாம் வேற languages இருக்கு. I think they have contents across 400 languages. உலக மொழிகள்ல 400 மொழிகள்ல கிட்டத்தட்ட content வந்து இங்க இருக்கு. So இந்தியன் மொழிகள் தாண்டியும் நிறைய விஷயங்கள் அதுல இருக்கு. For example, they have many articles in French, German. நிறைய languages இருக்கு. So now this is another table with another content. So நம்ம போன ஸ்லைட்ல என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஸோ இதுல வந்து என்னென்ன டைப் ஆஃப் ரிசோர்சஸ், ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து புக்ஸ் மட்டுமே நாலேஜ் கிடையாது. பிகாஸ் டுடே வி ரீட் ஆர்டிகல்ஸ், வி லிசன் டு பாட்காஸ்ட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க.
and then we listen to audio books, we read government orders, we read thesis, we read reports, etc. ஸோ இன்னைக்கு லைப்ரரின்னு சொல்லும்போது புக் மட்டுமே கிடையாது. ஸோ அதில் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் ஆட் ஆகிட்டே போகுது தேங்க்ஸ் டு டெக்னாலஜி. டுடே if you just open any website, the first thing that comes is an article, ஒரு சின்ன essay. ஸோ ஃபேஸ்புக் ஆனாலும் சரி, ட்விட்டர் ஆனாலும் சரி, இல்லை நீங்க ஏதாவது ஒரு சோஷியல் மீடியா சைட் எடுத்து பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு வரது ஆர்டிகல். ஸோ இங்க பாருங்க என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ரிசோர்சஸ் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ரிசோர்ஸ் இஸ் ஆர்டிகல்ஸ், த செகண்ட் ரிசோர்ஸ் இஸ் புக்ஸ். ஸோ இந்த ஆர்டிகல்ஸ் பாருங்க 3 crore மேல, புக்ஸ் பாருங்க 68 lakhs இருக்கு. அதுக்கப்புறம் நியூஸ் பேப்பர் ஆர்டிகல்ஸ் இருக்கு, ரிப்போர்ட்ஸ் இருக்கு, நோட்ஸ், லா ஆக்ட்ஸ், law judgment, thesis, technical reports, historical records and video lectures. So இதுல ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நிறைய விஷயங்கள் யூஸ் ஆகும். பட் ரொம்ப முக்கியமா இந்த வீடியோ லெக்சர்ஸ்ங்கிற கான்டென்ட் உண்மையிலே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வரம். ஏன்னா யூ கேன் லிசன் டு வீடியோ லெக்சர்ஸ் அட் எனி டைம் அட் த கம்ஃபர்ட் ஆஃப் யுவர் ஓன் ஹோம். நீங்க படுத்து கூட வீடியோ லெக்சர்ஸ் கேட்கலாம். டயர்டா இருக்கு, நான் கிளாஸுக்கு போக முடியல அப்படின்னாலும் நீங்க ஒரி பண்ணாம யூ கேன் ஜஸ்ட் sit at home and listen to video lectures. So எந்த அளவுக்கு உங்களால கம்ஃபர்டபுளா படிக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு உங்களால படிக்க முடியும். ஸோ வீடியோ லெக்சர்ஸ் ஆர் ரியலி குட். அது மட்டும் இல்லாம உங்களால மற்ற கண்ட்ரீஸ்ல மற்ற யூனிவர்சிட்டிஸ்ல இருக்கக்கூடிய ப்ரொஃபசர்ஸ் உடைய லெக்சர்ஸும் நீங்க பார்க்கலாம் இந்தியாவில். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் 4,71,000 வீடியோஸ் அதுல இருக்கு. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த கண்டென்ட், இந்த ரிசோர்சஸ் எல்லாமே அக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு சில லிமிடேஷன்ஸ் அவங்க வச்சிருக்காங்க, ஒரு சில கீ டேர்ம்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இந்த ஸ்லைட்ல நான் ஒரு ஜஸ்ட் கிவ் யூ a very brief introduction to the icons which are in India. ஸோ இப்போ நீங்க கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா கவனிங்க. இது ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ட்ரைனிங் போகும்போது உங்களுக்கு இது எல்லாமே உங்களுடைய டவுட்ஸ் எல்லாமே கிளியர் ஆகும். ஸோ இப்போ பாருங்க, ஒரு ரிசோர்ஸ் நம்ம தேடுறோம்னு சொன்னோம். NDLA ஒரு ரிசோர்ஸ் நம்ம தேடுறோம் அப்படின்னு சொன்னோம். அதுல சர்ச் பண்ணி கீழே ரிசல்ட்ஸ் வரும்போது அந்த ரிசல்ட்ஸோட இங்க லெஃப்ட்ல இருக்கு இந்த 5 ஐக்கன்ல ஏதாவது ஒரு ஐக்கன், there be any one icon attached to the search results. ஸோ அதுல இந்த லாக் ஓபன் ஆன மாதிரி ஒரு ஐக்கான் இல்லையா, it means full text available to all. ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் NCERT புக்ஸ் என்னன்றது எல்லாருக்குமே தெரியும். I'm not going to explain that. இப்போ இந்த லாக் ஓபன் ஆகிற சிம்பிள் இங்க இருந்து அந்த content. So it is a free text. You don't have to worry about anything. You can just use it for your education purposes. அடுத்தது கீழ இந்த ஒரு ஐக்கன் இருக்கு, NDL. So அந்த ஐக்கன் போட்டுருங்க. The content is only for NDL users. So this is very important because you cannot access this information for free outside NDL. So இந்த ஐக்கான் போட்டுருங்க, அந்த இன்ஃபர்மேஷன் NDLI க்கு வெளியே நீங்க எங்கேயுமே உங்களால ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. So this is for NDL. So இது நமக்கு யூனிக்கா NDLI யூசர்ஸ்க்கு மட்டுமே கிடைக்கிற கான்டென்ட். ஸோ அடுத்தது தேர்ட் பாருங்க, ஒரு ஷீல்டு மாதிரி. இட் மீன்ஸ் லிமிடெட் ஆக்சஸ். அந்த டெக்ஸ்டுடைய இல்லை ஏதாவது ஒரு வீடியோவுடைய ஒரு குறிப்பிட்ட பார்ட், மேபி லைக் எ ட்ரையல், இட் வில் பி அவைலபிள் ஃபார் அஸ், பட் யூ மே நாட் பி ஏபிள் டு see the entire. ஸோ ஒரு பார்ட் நமக்கு ஒரு புக்ல மேபி if there are 200 pages, you will have access to around, let's say, 25 pages. So அது இந்த சிம்பிள் போட்டுட்டா அந்த மாதிரியான கண்டென்ட். நெக்ஸ்ட், ஸோ இந்த லாக் கொஞ்சம் லைட்டா ஓபன் ஆன மாதிரி ஒரு ஐக்கான் இருக்கு. ஸோ இட் மீன்ஸ் சப்ஸ்கிரைப். அதாவது அந்த எந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ல இருந்து நீங்க அக்சஸ் பண்றீங்க, நீங்க எங்க படிச்சுட்டு இருக்கீங்களோ அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் நீங்க அக்சஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த சோர்ஸுக்கு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இருந்தா உங்களால அந்த கண்டென்ட்டை access பண்ணலாம். For example, we have Springer. So if you are trying to access Springer through NDLA, if you are from an institution which has access to Springer, you will be able to access the Springer journals. So உங்களுடைய இன்ஸ்டிடியூஷன் அந்த சோர்ஸுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா உங்களால through NDLA அந்த சோர்ஸை access பண்ண முடியும். அடுத்தது ஃபைனலா ஒரு பெரிய திண்டுக்கல் கூட்டா போட்ட மாதிரி ஒரு ஐக்கான். ஸோ அதுக்கு என்ன இருக்குன்னா அந்த ஐக்கான் போட்டு இட் இஸ் ரெஸ்ட்ரிக்டட். ஸோ அந்த ஃபுல் டெக்ஸ்ட் ஆக்சஸ் உங்களுக்கு கிடைக்காது.
So even the partial access is also not possible. So you have to log in separately into the source. So நீங்க அந்த சோர்ஸ்ல செப்பரேட்டா லாகின் பண்ணணும். So அதுக்கு உங்ககிட்ட அந்த லாகின் இருந்தா மட்டும் தான் நீங்க போக முடியும். Okay, so this is restricted access. So இந்த அஞ்சு ஐக்கனுமே நம்ம hands on training பண்ணும்போது உங்களுக்கு இன்னும் கிளியரா புரியும். Okay. So finally, we are going to do some hands on training. So இவ்வளவு நேரம் வந்து நம்ம NDLனா என்ன, அதை பத்தின டீடைல்ஸ் என்னென்ன கான்டென்ட், ஸோ என்னென்ன விஷயங்கள் நம்ம அதை பார்க்கலாம், என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ரிசோர்சஸ் இருக்கு, ஸோ எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம். ஸோ நம்ம பேசிக்கிட்டே இருக்கிறத விட we have to get down and try to demonstrate எப்படி நம்ம அதை ஆக்சஸ் பண்ணலாம், என்னென்ன பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குன்றது நம்ம பார்க்கலாம். Let us do it. Now I'm going to open my web browser and share it for you so that you can see how to access NDL. I hope my screen is visible. So now this is how the web browser window looks. I'm using Edge, so you can use Firefox or you can use Chrome. NDLA will work. That's not a problem. So the first thing is maybe go to Google. I think all of you know Google. In the Google chat box, you can just type NDL. Click search. So this is the URL for NDLI. Look at this ndl.iitkgp.ac. Since IIT Kharagpur is hosting this website, it is IIT KGP. So now click the first search result. It will take you to the home page of NDL. So in the மாதிரி ஒரு page வந்து நீங்க reach பண்ணுவீங்க. So in the page there are so many information that we need to address. So before that, I think there are two types of search engines. இரண்டு வகையான தகவல் தேடுதளங்கள் இருக்கு. தேடுதளமா இல்ல தேடு பொறியாடுறது I do not know. I think தேடுதளம் சொல்றாங்க. So there are two types of search engines. So அதுல first search engine பேர் வந்து search engine. So வெறும் search engine, right? It's a very simple search engine like Google. So Google போன்ற search engine. So அதுல வந்து நம்ம எதுவுமே இருக்காது, வெறும் அந்த அட்ரஸ் பார் மட்டும் தான் இருக்கும், அந்த டேர்ம் என்டர் பண்றதுக்கான ஒயிட் ஸ்பேஸ் மட்டும் தான் இருக்கும். ஸோ அதுல நமக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நம்ம டைப் பண்ணி நம்ம டேட்டாவை கேதர் பண்ணணும். ஸோ இது ஒரு டைப் ஆஃப் சர்ச். பட் அதுக்கு முன்னாடி நான் எப்படி இருந்துச்சு, இப்போ நம்ம என்ன தேடுறோம் அப்படின்றது ஒரு கிளியரான ஐடியா இல்லாத அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய யூசர்ஸ்க்காக சப்ஜெக்ட் கைட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. So இன்னைக்கு அந்த மாதிரி இல்ல. Today we do not have this concept of subject guides, but there are some websites. So நிறைய டாபிக்ஸ் கொடுத்திருப்பாங்க, அந்த டாபிக்ல நம்ம கிளிக் பண்ணி போயிட்டு நமக்கு தேவையான விஷயத்தை ஆக்சஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதுதான் சப்ஜெக்ட். ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம தான் கூகுள் வந்தோம் இல்லையா. ஸோ கூகுள் வந்து ஒரு நார்மல் சர்ச் என்ஜினுடைய ஒரு எக்ஸாம்பிளா இருக்கு. ஸோ இன்னைக்கு எல்லாருமே வந்து கூகுள் தான் யூஸ் பண்றாங்க. கூகுள் இஸ் மோர் பவர்ஃபுல் than many other search engines. ஸோ இப்போ அந்த முன்னாடி இருந்த அந்த சப்ஜெக்ட் கைடுன்னு சொல்றீங்க. ஸோ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் யூ கேன் டேக் Rediff வெப்சைட். Rediff வெப்சைட் இருக்கு. ஸோ அந்த சப்ஜெக்ட் கைட்ஸ் சொல்லும்போது நமக்கு தேவையான டாபிக்ஸ் எல்லாமே இங்க கீழே கொடுத்துருக்கோம். ஸோ வீடியோஸ், ஓகே, நியூஸ் எல்லாமே அங்க இருக்கும். ஸோ யூ கேன் ஜஸ்ட் ஆக்சஸ் நமக்கு தேவையான டாபிக்ஸை கிளிக் பண்ணி நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ரெண்டு வெப்சைட்ஸுமே வந்து NDLA வந்து கம்பைன் பண்ணும். ஸோ மேலே பாருங்க, இந்த சர்ச் இன்ஜினுக்கு கீழே ஒரு சப்ஜெக்ட் கைடு. ஸோ நமக்கு என்ன தேவைங்கிறது அந்த டாபிக் யூஸ் பண்ணி கிளிக் பண்ணி நம்ம போயிட்டு ஆக்சஸ் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ வாண்ட் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் ஹியூமனிட்டிஸ் நம்ம கிளிக் பண்ணலாம். ஸோ ஹியூமனிட்டிஸ்க்குள்ள என்னென்ன டாபிக்ஸ் இருக்கோ எல்லாமே பாருங்க. அதை ஒரு டாப்பிக்கை நம்ம கிளிக் பண்ணி நமக்கு தேவையானதை நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகே, தட் இஸ் வாட் the subject guides for all of it. Going back to the home page, now our focus is going to be on the search engine. நம்ம வந்து search engine மேல தான் நம்ம focus பண்ண போறோம். So இப்போ for example, if you want to search human resource
development. So the language is English. So there are 3 languages given here. One is English, the second one is Hindi, the third one is Bangla. So நம்ம வந்து English select பண்ணிட்டு we click search. So நம்ம வந்து என்ன search பண்ணிருக்கோம், human resource development அப்படின்னு search பண்ணிருக்கோம். So இப்போ பாருங்க, இதுதான் வந்து search results வரக்கூடிய tools. So in Google, when you type a search term, there will be a lot of searches. Yeah, so அதே மாதிரி this is the search results page of NDL. So NDL இனுடைய search results page. இப்போ எத்தனை ரிசல்ட் வந்திருக்கு பாருங்க. I am very weak in mathematics, so I cannot read this. 308,374. I think 308,374 results found in 1.01 seconds. So இதுல வந்து 3 lakh results வந்திருக்கு. Unbelievable. So இதுல எல்லாமே education content தான். So இப்போ இதுல நமக்கு தேவையான கான்டென்ட்டை எப்படி ஃபில்டர் பண்ண போறோம், சோ அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். So this is the toolbox for filtering. So filter பண்றதுக்கான toolbox வந்து இந்த left hand side-ல கொடுத்திருக்கேன். So இப்போ பாருங்க, access restriction click பண்ணுங்க. So இதுல open சொன்னது எல்லாருக்குமே ஃப்ரீயா கிடைக்கக்கூடிய கான்டென்ட். So இந்த open content அது மட்டும் தான் எனக்கு வேணும், மத்ததெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம். இந்த openல ஒரு செக் மார்க் போட்டுட்டீங்கன்னு சொன்னா மத்தது எல்லாமே ரிமூவ் ஆயிடும், அது மட்டும் தான். ஏன்னா இப்போ இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான். ஐ திங்க் எவ்ரிபடி இஸ் யூசிங் ஃபில்டர்ஸ் these days. ஸோ உதாரணத்துக்கு இப்போ வந்து ஒரு இ-காமர்ஸ் வெப்சைட், ஸோ நீங்க ட்ரெஸ் வாங்க போறீங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூ கிளிக் மென்ஸ் க்ளோத்ஸ் அண்ட் தென் யூ கிளிக் ஷர்ட்ஸ் அண்ட் தென் யூ கிளிக் ஸ்லாக் ஷர்ட்ஸ் ஆர் ஃபுல் ஹேண்ட் ஷர்ட்ஸ் ஆர் காட்டன் ஷர்ட்ஸ். ஸோ ஒன்னா நீங்க ஃபில்டர் பண்ண நமக்கு தேவையான ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கணும். ஸோ அதுதான் இந்த ஃபில்டர்ஸ் உடைய ஆப்ஷன். ஸோ இந்த ஃபில்டர் பாருங்க, ஓப்பன், சப்ஸ்கிரைப், லிமிடெட், ஆத்தரைஸ், NDL. ஸோ இதுதான் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ எனக்கு தேவைன்னா நான் டைம்லாம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம், எனக்கு ஃப்ரீயா கிடைக்கிற ரிசோர்சஸ் மட்டும் போதும், எனக்கு எந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷனும் கிடையாது அப்படின்னா யூ டோன்ட் ஹேவ் டு ரியலி கோ. நமக்கு தெரியும் அந்த ஓப்பன் வந்து நமக்கு ஃப்ரீயா இருக்கும், அதே மாதிரி NDL நமக்கு ஃப்ரீயா இருக்கும். ஸோ இப்போ இந்த ஓப்பனும் NDL நம்ம அக்சஸ் பண்ணணும்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா லாகின். ஸோ ஐ ஃபர்காட் டு லாகின். ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் லாகின். ஸோ உங்களுடைய NDL ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா லாகின். So now I am logged in. So I'm logged in. Now I'm going to search this once again. Now let us wait for the search results once again. So main now பண்ண mistake பண்ணாதீங்க. First you just log in before you search. Okay? Now once again we are at the search results page. Get back to access results. So இப்போ எனக்கு இந்த subscribe, இந்த limited, இந்த authorized எதுவுமே வேண்டாம். நான் வந்து ஃப்ரீயா தான் பார்க்கணும், எனக்கு வந்து வேற எந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷனும் கிடையாது அப்படின்னு சொன்னா ஃபர்ஸ்ட் யூ கிளிக் திஸ் பாக்ஸ் ஓபன். ஸோ இது வந்து ஃப்ரீயான சோர்சஸ் மட்டும் உங்களுக்கு காட்டும். இப்போ இந்த NDL-லையும் நமக்கு வந்து ஃப்ரீ ரிசோர்ஸ், ஸோ யூ கேன் மேக் யூஸ் ஆஃப் இட். ஓகே, நவ ஐ அம் கோயிங் டு கிளிக் NDL. இப்போ இந்த NDL-ல மட்டுமே நமக்கு ஃப்ரீயா கிடைக்கக்கூடிய ரிசோர்சஸ் இருக்கு. அது எவ்வளோன்ற நம்பர்ஸும் பக்கத்துல கொடுத்துருக்கோம். இப்போ இந்த NDL-லையும் ஓப்பனும் நான் செக் போட்டேன், அதனால எனக்கு எல்லாமே ஃப்ரீ கண்டென்ட் தான் கிடைக்கும். ஸோ ஐ எம் நாட் கோயிங் டு பி சீப். ஸோ எனக்கு வந்து கன்ஃபார்மா இந்த கண்டென்ட் எல்லாமே நல்ல கண்டென்ட் தெரியும். ஸோ நவ் ஐ எம் ரியலி ஹாப்பி தட் ஐ ஹவ் ஃபில்டர்ட் திஸ். ஸோ அந்த 303 சம்திங் இருந்தது இல்லையா, அது பாருங்க 1,98,000 ஃபில்டர் ஆகுது. ஸோ அடுத்தது இஃப் யூ நோ த ஆத்தர், உங்களுக்கு வந்து அந்த ஆத்தருடைய நேம் தெரியும், I want a specific book or specific video by an author, I can just select the name of it. So அந்த ஆத்தருடைய நேம் எனக்கு போட்டா இன்னும் ஈஸியா நம்மளால ஃபில்டர் பண்ண முடியும். But for demonstration purposes I am not going to do it. Now educational degree. So உங்களுடைய educational degree நீங்க என்ன படிச்சிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்றத இங்க என்டர் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெலவென்ட்டான
ரிசோர்சஸ். அதே மாதிரி இந்த கேம்ஸ் எல்லாம் வர மாதிரி ஈஸி, மீடியம், டிஃபிகல்ட். ஸோ ஈஸி, மீடியம், டிஃபிகல்ட் 3 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. யூ கேன் சூஸ் எனி ஒன். ஸோ அதையும் நீங்க சூஸ் பண்ணி ஃபில்டர் பண்ணுங்க. அடுத்தது எஜுகேஷனல் லெவல். உங்களுடைய கான்டென்ட் வந்து எந்த கிளாஸஸ்க்கு தேவை, யூஜி அண்ட் பிஜியா, அடல்ட் எஜுகேஷனா, 11th and 12th, 9th and 10th, 5th to 8th, 1 to 4. See how wonderful it is. So ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து PhD படிக்கிற வரைக்கும் உங்களுக்கு தேவையான அத்தனை மெட்டீரியலுமே இருக்கு. Sometimes for people who are preparing for civil service examination, civil service prepare பண்ணும்போது அந்த lower class books எல்லாமே தேவைப்படும். ஸோ அதை கூட நீங்க இங்க இருந்து டவுன்லோட் பண்ணுங்க. So this is excellent resource for people who are preparing for competitive exams. Please make use of it. So அடுத்தது எந்த அளவுக்கு அவங்க அந்த filtering process வச்சிருக்காங்கன்னு பாருங்க. You can even choose the file form. You can say decide to have only PDF results. எனக்கு PDF மட்டும் போதும், வேற எதுவும் வேண்டாம் அப்படின்னா PDF மட்டுமே செக் பண்ணீங்கன்னா இன்னும் நமக்கு ரிசல்ட்ஸ் வந்து ஃபில்டர் ஆகும். Now it is filtering again. So now it is filtered down to 1,74,000. So எனக்கு PDF வேண்டாம், images வேணும். Probably if you are looking for a diagram or some experiment, you can go for images, you can go for animations, you can go for software. There are so many other options. See, even they have MP4 videos, DOCX Word format files. If you want to copy paste something, you can just opt for DOCX file so that you can easily copy and paste. There is also Excel format. So நமக்கு தெரியாத நிறைய ஃபார்மேட்ஸ் கூட இங்க இருக்கு. ஸோ இபுக்ஸ்ன்னு சொன்னா பொதுவாக 3 ஃபார்மேட் இருக்கும், PDF, EPUB அண்ட் MOBI. ஸோ PDF வந்து நம்ம நார்மலா சிஸ்டம்ல யூஸ் பண்றது. ஸோ EPUBல சொன்னா அது வந்து இட்ஸ் ஃபார் ஐபேட். அண்ட் தென் MOBI ஃபார்மேட்னு சொன்னா இட் இஸ் ஃபார் கிண்டல் ஒரு இபுக் ரீடர் இல்லையா. ஸோ அந்த ஃபார்மேட். ஸோ தேர் ஆர் சோ மெனி ஃபார்மேட்ஸ். உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை அழகா நீங்க சர்ச் பண்ணி எடுக்கலாம். ஸோ அதே மாதிரி இந்த லாங்குவேஜும் நீங்க சூஸ் பண்ணலாம். என்ன லாங்குவேஜ் வேணும் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணலாம். பாருங்க என்னென்னவோ லாங்குவேஜ்லாம், ஸ்காட்டிஷ், ஐரிஷ், கலீஷியன், குஜராத்தி, ஹவாயன், ஹீப்ரூ, ஹிந்தி. ஸோ நம்ம இதுல தமிழ் டைப்பிங் பண்ணி தமிழ்லயும் நீங்க சர்ச் பண்ணலாம். சோ மெனி தமிழ் ரிசோர்சஸ் அவைலபிள். ஸோ எனக்கு தமிழ் டைப்பிங் தெரியாதுங்கிறதுனால நான் அதை டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணல. ஸோ இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ஃபில்டர்ஸ் இருக்கு. ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நீங்க யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான ரிசோர்சஸ் கண்டுபிடிக்கும். ஓகே. ஸோ இப்போ நம்ம எல்லா ஃபில்டர்ஸ் பாருங்க. இந்த 2 ஃபில்டர் போட்டிருக்கோம், இங்க ஒரு ஃபில்டர் போட்டிருக்கோம். ஸோ இப்போ இந்த ஃபில்டர்ஸை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். 2 ஃபில்டருமே இருக்கு. So just for the sake of demonstration, I have given you only a few filters. ஆனா நீங்க தேடும்போது உங்களுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷனை பொறுத்து இந்த ஃபில்டரை நல்லா யூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ நீங்க ரைட் சைட்ல பாருங்க, இன்னொரு ஆப்ஷன். திஸ் இஸ் தி ஐசிங் ஆன் தி கேக். ஸோ இந்த கேக் மேல க்ரீம் வச்சிருப்பாங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்வீட்டான ஒரு விஷயம். அது என்னன்னு பாருங்க, நமக்கு தேவையான கான்டென்ட் டைப்பை இங்கேயும் ஃபில்டர் பண்ணுங்க. ஸோ எனக்கு டெக்ஸ்ட் மட்டும் வேணும், இல்லை எனக்கு ப்ரெசன்டேஷன் அதாவது பவர் பாயிண்ட் வேணும், இல்லை எனக்கு ஆடியோ மட்டும் வேணும், இல்லை வீடியோ வேணும், இமேஜ் வேணும், இல்லை கிராஃபிக்ஸ் வேணும்னா இங்கேயே நம்மளால அதை ஃபில்டர் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இது வந்து இன்னொரு ஃபில்டர் தான். பட் இது வந்து இட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் தி லேப்டாப் ஆர் கம்ப்யூட்டர் யூசர்ஸ். நம்ம வந்து ஃபோன்ல இந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இன்னும் இல்லை. பட் இட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் தி லேப்டாப் யூசர்ஸ் ஆர் கம்ப்யூட்டர், பர்சனல் கம்ப்யூட்டர் யூசர்ஸ். ஸோ இதை மாதிரி நம்ம இன்ஃபர்மேஷனை தேடுவோம். அடுத்தது let us see how to find some resources. ஏதாவது ஒரு சில ரிசோர்சஸ் கிளிக் பண்ணி போலாம். அப்படி போகும்போது உங்களுக்கு அந்த மெட்டாடேட்டா அப்படின்னா என்னன்னு நான் சொல்றேன். ஸோ இங்க பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் மேல இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் ரிசல்ட். இந்த எக்ஸாம்பிள் இதை எடுத்து பாருங்க. ஸோ ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட். below we have the source. It is from science super course அப்படின்ற ஒரு சோர்ஸ் வந்து இந்த மெட்டீரியல் இருக்கு. ஸோ 3 ஐக்கன் இருக்கு. The first one is the log open. So இது வந்து open source. அடுத்தது ENG அப்படின்னு. So ENG அப்படின்னா it is in English அப்படின்னா. Look at the final icon. So the icon கிட்ட போன உடனே உங்களுக்கு அது என்னன்னு பாருங்க. It is a presentation. So I think it is going to be in the form of slides. So இப்போ நம்ம இந்த மெட்டீரியலை கிளிக் பண்றோம். For doing all this, you have to have
internet connection, a good internet connection. So இப்போ பாருங்க NDLI பேஜ்ல நமக்கு கீழே இன்ஃபர்மேஷன் லோட் ஆயிட்டு இருக்கு. ரெண்டு டேப் இருக்கு. மேல வந்து கான்டென்ட் அப்படின்னு ஒரு டேப் இருக்கு, பக்கத்துல மெட்டடேட்டா அப்படின்னு ஒரு டேப் இருக்கு. think my internet connection is a little slow. That is what is struggling to retrieve the data. So இது வந்து content. So இந்த content வந்து NDLI உடைய சர்வர்ல கிடையாது. நம்ம அந்த சூப்பர் கோர்ஸ் அப்படின்னு அந்த ஒரு சோர்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த சோர்ஸ் உடைய வெப்சைட் அங்க பாருங்க, சயின்ஸ் சூப்பர் கோர்ஸ். ஸோ NDLI மூலமா நம்ம இங்க வந்துருக்கோம். ஸோ புரியுதா, இதுதான் அந்த மெட்டடேட்டா உடைய. ஓகே, லெட் அஸ் லுக் அட் தி இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் பாருங்க, ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட்னா என்ன அப்படிங்கிறது பிரசன்டேஷனா அழகா கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் வந்து இட் இஸ் ரியலி ஹார்ட் டு கம். இந்த மாதிரியான தகவல்கள் வந்து நமக்கு கிடைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். பட் இது வந்து NDLI மூலமா ரொம்ப ஈஸியா நமக்கு கிடைக்கும். So if you have a very good internet connection and have a smartphone, you can do anything in the world. So you can do anything just by using NDLI. You can learn anything. It is such a wonderful knowledge resource. Now going back to metadata, the metadata enna. Now this is the metadata column where it shows only the textual information about the presentation. So on the presentation file part, on the file டெக்ஸ்டா மாத்தி கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஃபைலோடைய டீடைல்ஸ் மட்டும், ஃபுல் டெக்ஸ்ட் கிடையாது, டீடைல்ஸ் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க. லுக் அட் தி இன்ஃபர்மேஷன். சோர்ஸ் சயின்ஸ் சூப்பர் கோர்ஸ், கான்டென்ட் டைப் பிரசன்டேஷன், லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷ், லேர்னிங் ரிசோர்ஸ் டைப் பிரசன்டேஷன், பப்ளிஷர் டேட் 10/4/2000. ஸோ அந்த டைம்ல இருந்து இந்த ரிசோர்ஸ் ஆன்லைன். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வி கெட் when we click and open the content. ஸோ இதுதான் இந்த process. I think you would have understood. So நிறைய பேர் புரியலனாலும் நீங்க வந்து உங்களுடைய கம்ப்யூட்டர்ல ட்ரை பண்ணி பார்க்கும்போது டெஃபினட்டா you will be able to find out. ஸோ இதுல முக்கியமா நம்ம பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் லாகின் பண்ணிருங்க. அடுத்தது இந்த ஃபில்டர்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு நமக்கு தேவையான விஷயங்கள் என்னென்னவோ அந்தந்த ஃபில்டர் மட்டும். ஸோ எல்லாமே நமக்கு தேவையில்லை. ஸோ இப்போ இதுதான் பேசிக் யூஸ். பேசிக் யூஸ். If you know how to search information in NDLI and how to use the filters, you don't have to really break your head for finding information on the internet. So internet ஒரு மிகப்பெரிய கடலா இருக்கு. அதுல மீன் பிடிக்கக்கூடிய ஒரு தூண்டில் நமக்கு இருக்கு. எந்த இன்ஃபர்மேஷனையும் within seconds நம்மளால எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த NDLI வெப்சைட் ஒரு பெர்ஃபெக்ட்டான ஒரு எக்ஸாம்பிள். So this is the basic what you call navigation through the NDLI website. Okay, now I'm going to stop sharing my browser and let us go back to the slide. Yeah. So we have done this thing. Let us move on to the next slide. Actually, I wanted to demonstrate to you how to use NDLI in your mobile phone because many of you are having smartphones. So I've tried to make a video. So in the PowerPoint presentation, ஒரு சின்ன ஒரு வீடியோ என்னுடைய போன்ல NDLI யூஸ் பண்ணி ஒரு சின்ன வீடியோ வந்து நான் ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கேன். ஏன்னா இது போன்ல இருந்து மறுபடியும் ஷேர் பண்ணி மறுபடியும் உங்களுக்கு காட்டுறது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டான ப்ராசஸா தோணுச்சு. So I've made a video in this presentation of how to use NDLI app in your Android phone. So if you have an iOS phone, it is slightly different. But since many of us have Android phones, this will do. So in the chinna video பாருங்க. So இதுதான் இந்த NDLI உடைய ஆப் உடைய ஹோம் பேஜ். So இந்த ஆப் ஓபன் பண்ண உடனே இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். So இதுலயும் நம்ம வந்து சர்ச் பண்ணி இன்ஃபர்மேஷன் எடுக்கணும். So அதே மாதிரி பாருங்க, அந்த சர்ச் பார்ல ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு நான் டைப் பண்ணிருக்கேன். So அதே மாதிரி டைப் பண்ண உடனே you will get results. So இங்க வந்து எல்லாமே சேம் தான், பட் அந்த விஷயங்கள் இருக்கிற இடம் மட்டும் இங்கேயும் அதே மாதிரி நிறைய ரிசல்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ நம்ம அந்த ரிசல்ட்ஸை எப்படி வேணா கிளாஸிஃபை பண்ணலாம். ஸோ ஆத்தர் பேசிஸ்ல கிளாஸிஃபை பண்ணலாம், இல்லை வந்து சப்ஜெக்ட் பேசிஸ்ல கிளாஸிஃபை பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கு எல்லாமே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கிளிக் பண்ண வேண்டியது என்னன்னா இந்த ஃபில்டர் பட்டன். ஸோ இந்த ஃபில்டர் பட்டன் நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அந்த கிளாசிஃபிகேஷன், அந்த ஃபில்டரிங் ஆப்ஷன் நம்ம அந்த வெப்சைட்ல லெஃப்ட் சைட்ல பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த டூல் பாக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இங்க வரும்.
அந்த மேல வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும். இங்க நீங்க ஸ்க்ரால் பண்ணணும். ஸ்க்ரால் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான ஃபில்டர்ஸை இங்க செக் பண்ணிட்டு நீங்க வரலாம். ஸோ இது வந்து the first filter. இதுல இன்னொரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ என்னன்னா இங்க மேல வந்து ஒரு 4 பாக்ஸ் ஒன்னா சேர்ந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பாக்ஸ் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இந்த பாக்ஸை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா இன்னும் ஒரு சில டைப் ஆஃப் கிளாசிபிகேஷன், அதாவது ஃபில்டரோட கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்ட் ஃபில்டர்ஸ் இருக்கு. ஸோ இங்கேயும் பை டைப் நீங்க ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். ஒரு பிடிஎஃபா இல்ல வந்து வீடியோவா இல்ல பவர் பாயிண்டாங்கிறத நீங்க சூஸ் பண்ணி டிசைட் பண்ணிக்கலாம். அதை கிளிக் பண்ணலாம். இல்ல அந்த சோர்ஸ், அது வந்து என்ன சோர்ஸ், எனக்கு ஐஐடில இருந்து இன்ஃபர்மேஷன் வேணும் இல்லைன்னா ஐஐஎம்ல இருந்து இன்ஃபர்மேஷன் வேணும் அப்படின்னு அந்த சோர்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சா அந்த சோர்ஸை வச்சு நீங்க ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி சப்ஜெக்ட் அண்ட் லேர்னிங் ரிசோர்சஸ். ஸோ இந்த 2 ஃபில்டருமே நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ நம்ம அந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா மெயினா இந்த மேல இருக்க இந்த ஃபில்டரும் கீழே இருக்க இந்த ஃபில்டரும் தான் நம்ம மெயினா தெரிஞ்சுக்கணும். நமக்கு வெப் ப்ரௌசர்ல யூஸ் பண்ணும்போது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல அந்த ஒரு டூல் பாக்ஸ் இருந்தது இல்லையா? அந்த டூல் பாக்ஸை வந்து இங்க சிம்பிளிஃபை பண்ணி இந்த 2 இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது ரெண்டுமே நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். லெட் அஸ் கம்ப்ளீட் தி வீடியோ. ஸோ இங்க நீங்க வந்து பை டைப் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா புக் ஆர் கொஸ்டின் பேப்பர். எஸ், கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் கூட இங்க ஓல்டு கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ், டெஸ்ட் பேப்பர்ஸ், நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ஸோ பை சோர்ஸ் NPTEL or NCERT, by type text, image or video. Okay, so we can filter on the requirement. உங்களுடைய requirement என்னவோ அதுக்கு தேவையான மாதிரி நீங்க அதை ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த ஃபில்டர் பண்ணி உங்களுடைய ரிசல்ட்ஸ் நீங்க எடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு கான்டென்ட்டை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன், அதை வியூ கொடுப்பேன். ஸோ மறுபடியும் அந்த சயின்ஸ் சூப்பர் கோர்ஸ் நாங்கள் ஓப்பன் பண்ணேன் இல்லையா? ஸோ அதே தான் இங்கேயும் ஓப்பன் ஆயிருக்கு. ஸோ நீங்க மொபைல்லையும் இதை ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். இட் இஸ் ஸோ கன்வீனியன்ட், ரைட்? Today we are using so many apps across various platforms. So NDLI is able to cater to all our needs. So we have NDLI in laptop, we have NDLI in mobile phone, we have NDLI for iPad. So நான் வந்து வீட்ல இருந்து கிளம்பும்போது லேப்டாப் யூஸ் பண்றேன், காலேஜ்க்கு வரும்போது நான் மொபைல் யூஸ் பண்றேன், காலேஜ் வந்ததுக்கு அப்புறமா நான் ஐபேட் யூஸ் பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னா இந்த மூணுத்துலயுமே வந்து NDLI வந்து இருக்கு. That's what you need to understand and appreciate the effort of the government. So இதுதான் பேசிக்கா நம்ம மொபைல்ல எப்படி யூஸ் பண்றதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ சில ஸ்கிரீன்ஷாட்ஸ் எடுத்துருக்கேன். ஸோ இந்த 2 ஃபில்டர்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம். அந்த 2 ஃபில்டர்ஸை யூஸ் பண்ணி உங்களுடைய நீடை வந்து நீங்க ஈஸியா அடைஞ்சிடணும். ஸோ உங்களுடைய பர்பஸ் என்ன வேணா இருக்கும். சரி, நீங்க கொஸ்டின் பேப்பர் தேடலாம், ஆர்டிகல் தேடலாம், வீடியோ லெக்சர் தேடலாம், இல்லை ஆடியோ லெக்சர் தேடலாம், புக் தேடலாம், எல்லாமே அது இருக்குது. So it is really wonderful if you know how to use NDLI. Okay, today if you do not know technology, it becomes really difficult. Okay, so you don't almost exist. So எனக்கு தெரிஞ்சு மொபைல் போனே நான் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு வந்து சபதம் எடுத்தவங்களா இன்னைக்கு வேற வழி இல்லாம மொபைல் போன் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. பிகாஸ் if you don't use mobile phone, you don't exist. Okay, உங்களுக்கு வந்து ஒரு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ண தெரியலன்னா you don't exist. That is the condition, right? So please understand and learn all these things. நான் சொல்லி கொடுக்கறத மட்டும் ஸ்டாப் பண்ணாங்க. நீங்க போயிட்டு உங்களுடைய மொபைல்லையும் உங்களுடைய லேப்டாப்லையும் உங்க சப்ஜெக்ட்ஸ் ரிலேட்டடா தேடுங்க. ஓகே, only if you search you will get to know more about NDLI. ஸோ அதே மாதிரி இந்த கண்டென்ட் டைப் அண்ட் எஜுகேஷன் லெவல் அது எல்லாமே ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட்ஸா நான் இங்க போட்டு வச்சிருக்கேன். நம்ம எல்லாமே இந்த வீடியோலயே பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் இஸ் நம்ம வந்து இந்த ஃபைனல் பார்ட்டுக்கு நம்ம வந்திருக்கோம். தட் இஸ் ஐ மீன் தி பெனல்டிமேட், தி ஃபைனல். முன்னாடி ஒரு செக்ஷன் சொன்னேன் இல்லையா, why NDLI. ஸோ எதனால NDLI யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு இப்போ நம்ம பார்க்கணும். டுடே it becomes extremely difficult for the governments to fund libraries and maintain the books. இன்னைக்கு வந்து புக்ஸ் எல்லாமே பிசிக்கல் லைப்ரரியில மெயின்டைன் பண்றது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. நிறைய இடத்துல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இல்லாம இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு சிலருக்கு எல்லாமே கிடைச்சு ஒரு சிலருக்கு கிடைக்காம போகுது. ஸோ அதை அவாய்ட் பண்றதுக்காக தான் இந்த இனிஷியேட்டிவை ஆரம்பிச்சாங்க. இட் இஸ் சீப்பர், ஓகே, இட் இஸ் மச் பெட்டர் தேன் ஆக்சுவல் லைப்ரரிஸ். இஃப் யூ ஆர் லிவிங் இன் அ ரிமோட் பிளேஸ், ஸோ இப்போ நம்ம ரிமோட்டா ஒரு இடத்துல இருக்கோம், ரொம்ப ஒரு கிராமத்துல இருக்கும்ன்ற கவலையே வேண்டாம். நமக்கு தேவை பேசிக்கா ஒரு டேட்டா சிம் இருந்தா போதும். அதை வச்சு நம்மளால எந்த விஷயத்தை வேணா நம்ம ரீச் பண்ண முடியும், இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்க முடியும். ஸோ நான் வந்து கிராமத்துல இருந்து வந்தேன், எனக்கு இது தெரியாது, கிடைக்காது, நம்ம வந்து சொல்லவே கூடாது, சொல்லவும் முடியாது.
பிகாஸ் இன்னைக்கு இன்டர்நெட் வந்து நம்மள எங்க இருந்து எங்கேயும் கொண்டு போயிடும். ஸோ இது ஒரு ரீசன். நம்ம வந்து இந்த ஃபண்டிங் ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய இருக்கு. ஸோ அடுத்தது என்டிஎல்ஐ வந்து கோவிடுக்கு முன்னாடி ஆரம்பிச்சு. நான் வந்து இந்த பிரசன்டேஷன் வந்து ஐ திங்க் வி அட்டெண்டட் இட் சம்வேர் இன் early 2020 even before I knew the word COVID. ஆனா அந்த கோவிடுக்கு அப்புறமா லைப்ரரிஸ் எல்லாமே மூடிட்டாங்க. they have closed around 3000 libraries in India. இப்போ அந்த மாதிரி டைம்ல ஒரு பேண்டமிக் டைம்ல கூட NDLI was really helpful, especially when we are doing online learning and when we are studying from home, working from home. NDLI is something which is really amazing. ஸோ இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதமா நமக்கு இந்த லாக்டவுன் டைம்ல அமைஞ்சது. யோசிச்சு பாருங்க, சாதாரணமா ஒரு டைம்ல ஒரு லைப்ரரிக்கு போயிட்டு வர்றதுக்கே ஒரு மிகப்பெரிய எஃபர்ட். கோவிட் டைம்ல லைப்ரரிஸ் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணும்போது எப்படி நம்ம இன்ஃபர்மேஷனை அக்சஸ் பண்ண முடியும்? நம்மளால வெளியே பிசிக்கலா போக முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரியான டைம்ல NDLI ரியலி அ வண்டர்ஃபுல் இனிஷியேட்டிவ். இப்போ இந்த ஸ்லைட்ல நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா, many people will have questions. நான் வந்து கூகுள்லயே நான் தான் தேடிப்பேன். நான் இதுக்கு போய் NDLI இன்னொரு வெப்சைட்டுக்கு போய் நம்ம தேடணும் அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்போம். ஓகே, I just want to show how NDLI defeats Google in this showdown. இந்த showdownல NDLI வந்து கூகுளை விட ஏன் பெட்டர் அப்படின்னு நான் சொல்றேன். Of course, Google is a monster. We all know that. It's a big company. ஆனா NDLI வந்து கூகுளை விட நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு. சாரி, என்னன்றது நம்ம இந்த ஸ்லைட்ல பார்க்கலாம். ஸோ இதுல நம்ம அந்த செகண்ட் பார்த்தோம் இல்லையா, ஃபார் NDLI கண்டென்ட். ஸோ அந்த ஒரு ஐக்கன் மாதிரி ஒரு சின்னதா ஒரு பொம்மை மாதிரி போட்டு இல்லையா, ஸோ ஃபார் NDLI. ஸோ அந்த கான்டென்ட் வந்து கூகுள்ல தேடினீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும், ஆனா அதுல ஃப்ரீ ஆக்சஸ் இருக்காது. ஸோ அந்த NDLI ஃபார் NDLI கான்டென்ட் வந்து NDLI மூலமா ஆக்சஸ் பண்ணா மட்டும்தான் கிடைக்கும். தட் இஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஒன்லி ஃபார் NDLI. அந்த NDLI ஆக்சஸ் வந்து இட்ஸ் ரியலி important to access these kind of material. அடுத்தது, NDLI content is curated for education. Google தேடும்போது Google will show you a lot of unusable and worthless stuff. நமக்கு தேவையில்லாத நிறைய விஷயங்களை வந்து திரும்ப திரும்ப கூகுள் காமிச்சுட்டே இருக்கும். அது வந்து நம்மளுடைய டைமையும் எனர்ஜியும் வேஸ்ட் பண்ணும். ஸோ இங்க வந்து அந்த ப்ராப்ளமே கிடையாது. ஸோ எவ்ரிதிங் இஸ் ஃபார் எஜுகேஷன், எவ்ரிதிங் இஸ் ஃபார் லேர்னர்ஸ். ஸோ எல்லா வகையான லேர்னர்ஸ்க்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷனும் இங்க இருக்குது. ஸோ இது வந்து இட் இஸ் கியூரேட்டட் ஃபார் எஜுகேஷன், இட் இஸ் ஸ்பெஷலி மேட் ஃபார் எஜுகேஷன். ஸோ இதனால ஹேண்ட்ஸ் டவுன் NDLI இஸ் மச் பெட்டர் தன் கூகுள். நான் சொல்றது கொஞ்சம் சில பேர் வந்து என்னடா அப்படின்னு யோசிக்கலாம். பட் இஃப் யூ ஸ்டார்ட் டு யூஸ் NDLI, இட் வில் பி ரியலி ஒன். யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா, ப்ராப்பரா யூஸ் பண்ணீங்கன்னா, யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐ எம் சேயிங். அடுத்தது, த ஃபில்டரிங் ஆப்ஷன்ஸ். ஸோ கூகுள்லயும் ஃபில்டரிங் ஆப்ஷன்ஸ் நிறைய இருக்கு. பட் நமக்கு தேவையான மாதிரி அந்த ஃபார்மேட்டோட PDF-ஆ இல்ல இபுக்கா இல்ல EPUB-ஆ இல்ல மோபியா, நமக்கு தேவையான பவர் பாயிண்டா இல்ல நமக்கு தேவையான இந்த ஃபார்மேட்ல நம்ம எடுக்கிறதுக்கு இந்த ஃபில்டரிங் ஆப்ஷன்ஸ் ரொம்ப யூஸ் ஆகுது. ஸோ இந்த ஃபில்டரிங் ஆப்ஷன்ஸ் எப்படின்னா, நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய கடல்ல நம்ம தூண்டில் போட்டு மீன் பிடிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஓகே, ஸோ ஆனா கூகுள்ல இருக்கக்கூடிய அந்த தூண்டில் விட NDLI உடைய இந்த ஃபில்டரிங் நமக்கு பெட்டரா இருக்கு. ஸோ அதனால டெஃபினட்டா NDLI இஸ் ஃபார் பெட்டர் than Google because of this filtering options. So Google-லயும் there is something called as advanced search options, but NDLI search options or filtering options are much advanced than the advanced options of Google. Okay. The next point, the final point, is that NDLI is more reliable. So the first question that comes to our mind when we access some information over the internet is this correct? Is this reliable? Many of us, rely on Wikipedia for our information, but Wikipedia anybody can correct, anybody can change. So, for example, when Yuvraj Singh failed to play well in a World Cup match, people started to modify his Wikipedia. At least for a few hours, there were so many abuses about Yuvraj Singh on his Wikipedia. So, இப்போ அந்த டைம்ல யாராவது விக்கிபீடியா பேஜ் வந்து நம்ம அக்சஸ் பண்ணும்போது தவறான தகவல் நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நமக்கு நிறைய கூகுள்ல கிடைக்கக்கூடிய சோர்சஸ்லையும் இல்ல விக்கிபீடியால கிடைக்கக்கூடிய சோர்சஸ்லையும் நமக்கு அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஆனா NDLI-ல எல்லாமே ரிலேபிள். அந்த சோர்சஸ் எல்லாமே வந்து டாப் நாட் சோர்சஸ் தான்.
you have the best in the business. இப்போ நம்ம இந்தியாவில் எடுத்தோம்னு சொன்னா மிகப்பெரிய பல்கலைக்கழகங்கள், மிகப்பெரிய கல்லூரிகள் எல்லாமே அங்க இருக்காங்க. அவங்க யாரும் நமக்கு அன்ரிலேபிளான டவுட்ஃபுல்லான ரிசோர்சஸ் வந்து நமக்கு கொடுக்க போறது இல்லை. ஸோ இதுதான் அந்த என்டிஎல்ஐக்கும் கூகுளுக்கும் உள்ள மிகப்பெரிய வித்தியாசம். Hands down, Google is going to go down because of NDLI when it comes to education. Okay, it is such a fantastic website. Finally, now we have come to the NDLI club. So what is the purpose of starting this NDLI club in our college? So நம்ம அந்த காலேஜ்ல எதுக்காக NDLI club ஆரம்பிச்சிருக்கோம்? So the first thing is to promote reading. Today, many people are not reading. We are just watching videos. We are listening to podcasts. We are just wasting time in many other ways. But the real knowledge comes only from books. Take my word. Nothing can replace the knowledge which comes from books. So புத்தகங்கள்ல இருந்து வரக்கூடிய அறிவை வந்து எதுவுமே தர முடியாது. Okay, so if you want to really succeed in life, நம்ம லைஃப்ல பார்க்கும்போது if you want to be like Abdul Kalam or if you want to be a scholar like Ambedkar, you want to say read. You have to read. நீங்க வந்து மிகப்பெரிய உயரத்தை அடையணும்னு சொன்னா Facebook பார்த்துட்டு மட்டும் இல்ல, யூடியூப் பார்த்துட்டு மட்டும் நம்மளால அடைய முடியாது. நிச்சயமா நம்ம ரீட் பண்ணணும், வாசிக்கும் பழக்கத்தை ஏற்படுத்திக்கணும். ஸோ அதை ஏற்படுத்துறதுக்காக தான் நமக்கு NDLI club ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம். ஸோ we are planning to do a lot of activity in the NDLI club. And we are planning to introduce a number of new books for students. Studentsக்காக நிறைய books வந்து நம்ம introduce பண்ணி அதை ரீட் பண்ணி அந்த ஐடியாஸ் ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் ஆக்டிவிட்டிஸ் பிளான் பண்ணிருக்கோம். So we will do all these things in our college very soon. Okay. So this is what I just want to tell you about NDLI. So finally, I have come to the end of my presentation. I think it is 2:22 almost. Thank you for bearing with me all the while. So I think I've given you a very brief outline about NDLI, and I've given you some important tips to get the required information about NDLI. And I think we have a question in chat box. I'll answer the question. So I want all of you to make the best use of NDLI and get the best out of it. So நீங்க எங்க ஆரம்பிக்கிறீங்கன்றது முக்கியம் இல்ல, எங்க முடிக்கிறீங்கன்றது தான் முக்கியம். So as students, your duty is to study. நம்ம வந்து எப்பவுமே நம்ம செய்ய வேண்டியது என்னன்னா நம்மளுடைய கடமை. நீங்க வந்து நான் போய் வந்து ஒரு 6 மலை 7 மலை 8 மலை தாண்டி போய் நான் வந்து ஒரு கோயிலுக்கு போய் சாமி கும்பிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா கூட கடவுள் வந்து நமக்கு அருள் புரிய மாட்டாங்க. உங்களுடைய கடமையை செய்யுங்க, நிச்சயமா வந்து கடவுள் எப்பவுமே உங்க கூடவே இருப்பாரு. So as students, what you have to do is you have to study. ஸோ அந்த படிக்கிறதுக்கு அந்த எஜுகேஷனுக்கு இந்த NDLI அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய இந்த ரிசோர்ஸை கரெக்டாக பயன்படுத்துவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வித் திஸ் ஐ சைன் ஆஃப். Thank you for patiently listening to me. We have a question. Yes, I think Priscilla. I'll just answer this question and let you go. NDLI la e-books download பண்ண முடியுமா? Yes. I showed you the example of PowerPoint presentations. So on the PowerPoint மாதிரி நீங்க PDF டவுன்லோட் பண்ணலாம். PDF வந்து e-book தான் இல்லையா? ஸோ அந்த e-book நீங்க தாராளமா டவுன்லோட் பண்ணலாம். எக்கச்சக்கமான புக்ஸ் இருக்கு. ஸோ அது ஆக்சுவலா வந்து புக்ஸுக்காக தான் ஆரம்பிச்சாங்க, பட் நிறைய ரிசோர்சஸ் இருக்கு. நிறைய பேர் வந்து PDF புக்ஸ் எல்லாம் தெரியும் அப்படின்ற ரீசன்னால தான் நான் PowerPoint சூஸ் பண்ணேன். அதுல டெஃபினட்டா e-books நீங்க டவுன்லோட் பண்ணலாம். ஸோ எக்கச்சக்கமா புக்ஸ் இருக்கு, தாராளமா நீங்க டவுன்லோட் பண்ணலாம். Yes, sir. I'll allow you to unmute. Yes. So I'll stop with this. If you have any questions, please leave it in the chat box, or you can meet me in person. I will clarify your doubts.